جی تو گائز آج شروع کرتے ہیں اپنا ایک نیو ناول. بہت ہی زبردست اسٹوری ہے, بہت زیادہ آپ لوگوں کو پسند آنے والی ہے. تو چلیں آج کا یہ زبردست جو ہے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. تم ہو کون؟ میرے اسٹوڈنٹ. اپنے اور میرے درمیان رشتے کا تو لحاظ کرو. آج پھر سنان جعفری کے راستہ روکنے پر وہ غر آئی تھی. وہ سنان جعفری کی کلاس کی نیو پروفیسر تھی, جو بڑے پروفیسر کے لیو پر ہونے کی وجہ سے چند ہفتوں کے لیے پڑھانے آئی تھی. پر کلاس کے سب سے بگڑے لڑکوں کے گروپ اس کے لیے شرط لگائی تھی کہ اس شرط کو سنان جعفری نے قبول کیا تھا کہ وہ اسے ڈیٹ پر لے کے جا کر دکھائے گا. ایج از جسٹ اے نمبر. آپ ایک بار آزمائیے, میں یقین دلاتا ہوں, مایوس نہیں. اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب اس نے تھپڑ سنان جعفری کو تھپڑ رسید کیا. وہ عدت میں تھی. اس کا شوہر 2 ماہ پہلے مرا تھا. اپنے بچے کی کفالت کے لیے گھر سے نکلی تھی, پر نہیں جانتی تھی سنان جعفری کی ضد بن جائے گی. ٹرسٹ می میم, یہ تھپڑ میں نہیں بھولوں گا, نہ آپ کو بھولنے دوں گا. اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں سرد نظریں گاڑتے. سر پر تپتی ہوئی دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی. جہاں گرم ہوا کے تھپڑ چہرے پر لگ رہے تھے, بس اسٹینڈ کے شیڈول کے نیچے کھڑی وہ اپنے وجود کو کالے رنگ کے برقعے میں سپنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے چہرے پر بندھا کالا نقاب دھوپ اور گرد و غبار سے بچنے کی آخری ڈال تھا, لیکن اس عبائے اور نقاب کے پار بھی اس کی گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی. بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے بیگ کے ہینڈل کو سختی سے بیچ لیتی اور دور سڑک پر نظریں دوڑاتی, جہاں دور دور تک کسی بھی بس کا نام نشان نہ تھا. اس سنسان سڑک پر پھیلی حبس آلود خاموشی کو اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کے انجن کی گرجدار آواز نے بری طرح سے پامال کیا. ایک انتہائی مہنگی سیاہ رنگ کی چمکتی گاڑی سڑک پر دندناتی ہوئی آئی اور ٹھیک بس اسٹینڈ کے سامنے بریک کی آواز کے ساتھ رکی. گاڑی کے ٹائروں سے اٹھنے والی دھول سیدھی اس کے برقعے پر آ کر لگی تھی, جس پر اس نے ناگواری اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے ہاتھ سے نقاب کا پہلو چہرے کے مزید قریب کیا. گاڑی کا سیاہ شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرکا اور اندر بیٹھا نوجوان نے تھیکی نقوش باہر نکل کر نمودار ہوئے. سنان جعفری کے چہرے پر بے پرواہ اور تکبر کی ایک مستقل لکیر سجی تھی, جو اس جیسے امیر زادوں کو خاص ہوتی ہے. اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں باہر پھینکتے ہی والا تھا کہ اس کی نظر بس اسٹینڈ پر سمٹی ہوئی اس لڑکی کو پڑی. اس لڑکی کی نقاب سے جھانکتی ہوئی بڑی بڑی گہری اور حد درجے باوقار آنکھوں میں اس وقت خوف اور سخت ناگواری کی چمک واضح تھی. وہ سخت کھڑی تھی. سنان کی نظریں اس آنکھوں پر جم کرے گی. وہ جو شہر کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر دینے کا عادی تھا, ان 2 سخت اور پاکیزہ آنکھوں کے سحر میں پل بھر کے لیے بالکل سٹل ہو گیا. ان آنکھوں میں ایک ایسی تیکھی کاٹ تھی جس سے سنان کے لاپرواہ وجود کے اندر پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی پیدا کی. اس نے انگلیوں کے درمیان دبا سگریٹ وہیں روک لیا اور چہرے پر ایک گہری حیرت لیے اسے گھورتا رہا. کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی گاڑی آگے بڑھاؤ. وہ بولنا نہیں چاہتی تھی, لیکن اس کی مسلسل اور تیکھی نظروں نے اسے مجبور کر دیا تھا. نقاب کے پیچھے سے ابھرنے والی آواز میں بلا کر رعب اور غصہ تھا, جس نے سنان کو جھٹکا دیا. وہ عورت تھی یا کوئی سلگتا ہوا کوئلہ جس کے قریب جانے سے پہلے اس کی تپش محسوس ہو رہی تھی. سنان کے لبوں پر ہلکی زہریلی مسکراہٹ ابھری. اس نے گاڑی کے شیشے دوبارہ چڑھا لیا. گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی, لیکن گاڑی کے شیشے میں سنان کی نظریں اب بھی بس اسٹینڈ پر کھڑی اس لڑکی کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے, کہاں سے آئی ہے, لیکن ان آنکھوں کی تیکھی چمک اس کے دماغ کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی. یونیورسٹی کا کشادہ لان لڑکیوں اور لڑکیوں کے کہکشاؤں سے گونج رہا تھا, جہاں زندگی اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی. کینٹین کے قریب شیڈ کے نیچے اس یونیورسٹی کے سب سے امیر اور بگڑے ہوئے لڑکوں کا ٹولہ جمع تھا. یہ وہی لڑکے تھے جن کے لیے پڑھائی صرف ایک تفریح تھی اور دنیا کا ہر رشتہ ایک کھلونا. ان کے درمیان سنان جعفری کسی بادشاہ کی طرح ایک اونچی اسٹول پر برجما تھا, جس کے چہرے پر اب بھی وہی پراسرار خاموشی طائر تھی جو اس واقعے کے بعد سے اس کا پیچھا کر رہی تھی. یار سنان, تم آج کلوروفارم سونگھنے روحے لگ رہے ہو. کہاں کھوئے ہو؟ اس کے سب سے قریبی دوست شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ظفریہ کہہ کے لگایا. گروپ کے باقی لڑکے بھی ہنس پڑے. کچھ نہیں, بس راستے میں ایک عجیب سی چیز دیکھی تھی, ذہن سے نکل نہیں رہی. سنان نے بے دلی سے جواب دیا اور اپنے فون کو اسکرین کو اسکرول کرنے لگا. چھوڑو یار راستے کی چیزوں کو, ادھر دیکھو. یونیورسٹی کی فضا میں آج کل ایک نئی ہلچل ہے.
सुना है बड़े प्रोफेसर साहब लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, उनकी जगह चंद हफ्तों के लिए कोई नई फीमेल प्रोफेसर आई है। दूसरे दोस्त हमाद ने आंख मारते इंतहाई गठिया लहजे में कहा। तो इसमें नई बात क्या है? रोज ही कोई ना कोई आता जाता रहता है। सन्नान के कंधे उछाए जैसे इसे इन बातों में कोई दिलचस्पी न हो। नई बात यह है मेरे भाई कि वो कोई आम प्रोफेसर नहीं, सुना है इंतहाई मगरूर, पर्देदार और खुद को बहुत बड़ी चीज समझने वाली खातून है। यूनिवर्सिटी की किसी लड़की या लड़के से सीधे मुंह बात नहीं करती। अभी तक किसी ने इसका चेहरा तक नहीं देखा। हमेशा नकाब में रहती है। शरियार चाय के कप मेज पर रखते सस्पेंस पैदा करने की कोशिश की। नकाब। सनान के हाथ की हरकत एकदम रुक गई। इसके जहन के पर्दे पर फौरन बस स्टॉप वाली बड़ी बड़ी गुस्सीली आंखें लहराई। क्या ये वही हो सकती है? नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है? वो खुद को इस ख्याल से झटकने लगा। हाँ भाई, निकाब। और इसलिए हमने यहाँ एक ज़बरदस्त कैंप प्लान किया है। क्लास के सबसे बड़े ग्रुप ने हमसे चैलेंज लगाया है कि इस नई प्रोफेसर को अक्कड़ को कोई न कोई नहीं तोड़ सकता। हमाद ने सनान के करीब जगते हुए सरगोशी की। कैसा चैलेंज? सनान की आंखों में अब फीकी चमक उभरी थी। चैलेंज और जिद, ये दोनों चीज़ें सनान जाफरी की कमजोरी थी। वो हारने का आदी नहीं था और ना ही किसी के सामने झुकने का। चैलेंज यह है कि वो भी जो भी इस मगरूर प्रोफेसर को डेट पर लेकर जाएगा और उसके साथ तस्वीर क्लिक करके दिखाएगा, वो सेक्शन का बेताज बादशाह होगा। 5 लाख रुपए की शर्त लगी है। तनान लेकिन अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो पहले ही नजरें बंदे को कच्चा चबा जाती है। शरियान ने एक ताकत बड़े लहजे में कहा। सन्नान जाफरी के चेहरे पर एक इंतहाई मकराना और पुरअतमाद मुस्कुराहट फैली। इसने अपनी कार की चाबी अंगुली पर घुमाई और खड़ा हुआ। सिर्फ 5 लाख, शर्त की रकम डबल करो। ये शर्त मैं कबूल करता हूँ। इसके अल्फाज में मुतकबर था जो किसी भी कमज़ोर वजूद को कुचलने के लिए काफ़ी होता है। ओहो, तो हमारे सन्नान मियाँ मैदान में उतर चुके। लेकिन याद रहे सन्नान, वो कोई आम लड़की नहीं, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। ज़रा बच के, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। हमाद ने हंसते हुए से खबरदार किया। सन्नान जाफरी जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो इसकी हो जाती है, चाहे वो कोई आम लड़की हो या कोई मगरूर प्रोफेसर। इसकी कर कैसे तोड़नी है ये मुझे अच्छे से मालूम है। इसने इंतहाई तीखे और मजबूत लहजे में कहा और अपने दोस्तों के हंगामे और तालियों की गूंज में क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसके दिल में एक अजीब सी सनसनीखेज बेचैनी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। वो इस नई प्रोफेसर का सामना करने और इसकी खुददारी को अपनी अना के नीचे रोड़ने के लिए बेताब हो रहा था। खेल अब शुरू हो चुका था और सन्नान अब इस खेल का वाहिद फातिहा बनने का इरादा रखता था। क्लासरूम में फैले शोर व गुल इस वक्त एकदम थम गया जब दरवाज़ा आहिस्ते से खुला और वो वकार और संजीदा का एक मुजस्मा बनी अंदर दाखिल हुई। ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते इसके कदमों की चाप में एक धीमापन था, लेकिन इसके पूरे वजूद से झलकती खुददारी ने पूरे हाल में एक खामोशी रोब फैला दिया था। इसने अपना हैंडबैग डेस्क पर रखा और गहरी नज़रों से पूरी क्लास का जायजा लिया। इसके चेहरे पर बंधा काला निकाब, इस पर जमी इसकी थीकी बड़ी बड़ी आंखें, इस सब किसी जलते हुए अंगार की तरह लग रही थी। सन्नान जाफरी जो आखिरी पेज पर अपने दोस्तों के साथ नीम दराज था, इसे देखते ही अपनी जगह बिल्कुल साख्त हो गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई और उंगलियों में दबा पेंसिल का टुकड़ा वहीं थम गया। ये वही थी, वही बस स्टैंड पर खड़ी लड़की जिसकी जादुई और वसीली आंखों ने इसके होश उड़ा दिए थे और अब वो इसकी प्रोफेसर बनकर इसके सामने खड़ी थी। सन्नान के दिल की धड़कन ने जैसे एकदम अपनी रफ्तार बदली और उसकी आंखों में एक तीखी जुनूनी चमक उभरी जिसे इसके दोस्तों ने फौरन बाप लिया था। देखा सन्नान, मैंने कहा था ना कहीं का वो कोई आम चीज़ नहीं। अब बताओ, 5 लाख की शर्त है, याद है ना इन्ना? शरियान ने सन्नान की पसली में अपनी खूनी मारते हुए इंतहाई धीमी और शरारती आवाज़ में सरगोशी की, जिस पर ग्रुप के बाकी लड़के भी कमीनी सी मुस्कुराहट के साथ सन्नान को दिखने लगे। सन्नान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नज़रें अनाया के निकाब से झांकती इन झील जैसी गहरी आंखों पर जमी हुई थी जो इस वक्त डेस्क पर पड़े कागजात को तरतीब दे रही थी। हम आज से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास में मुकम्मल खामोशी और डिसिप्लिन बरकरार रहेगा। अनाया ने जैसे ही बोलना शुरू की, इसकी नरम लेकिन रौबदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। वो स्टेज पर खड़ी ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ी तो पीछे बैठे बिगड़े हुए लड़कों के ग्रुप ने आपस में इशाराबाजी शुरू कर दी। तनान ने अपने दोस्तों की इस हरकत को रोका नहीं, बल्कि वो खुद भी एक गहरी और तीखी नज़र से इसके वजूद को घूर रहा था, जैसे वो इसके हर एक जाविये को अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। क्लास के दौरान जब भी अनाया की नज़र घूमकर आखिरी नश्तों की तरफ जाती, सन्नान की बेबाक और मुसलसल नज़रें इसके अंदर एक अजीब सी घबराहट और तपश पैदा कर देती। अनाया को बुरी तरह यह एहसास हो रहा था, क्लास की सबसे बाअसर और बिगड़ा हुआ लड़का इसे किसी आम प्रोफेसर की नज़र से नहीं देख रहा, बल्कि इसकी नज़रों में एक जिद साफ दिखाई दे रही है जिसने अनाया के अंदर एक खौफ, शर्मिंदगी और गुस्से को जन्म दिया।
اور اسٹیج پہ کھڑی لکھتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کی کامتی انگلیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا دل بری طرح تلملا رہا تھا کہ وہ کن بدتمیز اور لاپرواہ امیرزادوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ سب جا سکتے ہیں۔ کلاس کا وقت ختم ہوتے ہی عنایہ نے انتہائی سرد اور سندیجہ لہجے میں کہا، اور اپنے کاغذات سمیٹ کر تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گئی، جیسے وہ اس دم گھٹتے ہوئے ماحول سے فوراً فرار چاہتی ہو۔ وہ کوریڈور کی طویل اور کشادہ راہداری میں تیز رفتاری سے بڑھ رہی تھی، جہاں دیواروں پر لگی کھڑکیوں سے آتی دھوپ فرش پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی تیزی بتاتی تھی کہ وہ کتنی بے چین ہے، لیکن ابھی وہ راہداری کے آدھے راستے پہنچی تھی کہ ایک طویل قامت چوڑے کندھے والے وجود انتہائی ڈائی سے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سنان جعفری کے چہرے پر ایک زہریلی اور پراعتماد مسکراہٹ سجی تھی، اور اس کی آنکھیں عنایہ کے وجود پر اس طرح جمی تھی جیسے وہ اس کا راستہ روک کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہو۔ راستہ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عنایہ کے تھیکے لہجے میں غرائتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بلا کو غصہ اور رعب تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، جسے اس نے اپنے نقاب کے پیچھے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میم؟ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو اچھے سے جانا بھی نہیں، اور آپ اتنی بے رخی دکھا رہی ہیں۔ سنان نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے انتہائی دھیمے اور تھیکے لہجے میں کہا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش عنایہ کو اپنے چہرے کے قریب محسوس ہو رہی تھی، جس نے عنایہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اپنی حد میں رہو، میں تمہاری پروفیسر ہوں، تم ایک اسٹوڈنٹ ہو۔ اگر تم نے اپنی یہ گھٹیا حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی پرنسپل آفس جا کر تمہاری شکایت کروں گی، پھر تمہاری یہ ساری اکڑ اور مہارت ایک سیکنڈ میں خاک میں مل جائے گی۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں سنان کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے انتہائی سخت اور کاٹ دار لہجے میں اسے وارن کیا۔ اس کا ایک لفظ گولی کی طرح سنان کے کانوں سے ٹکرایا۔ پرنسپل آفس ضرور جائیں میم، لیکن یاد رکھیے گا سنان جعفری کو کوئی قانون یا کوئی پرنسپل نہیں روک سکتا جب وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لے۔ سنان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے انتہائی کمینے پن سے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون اور ضدی تھا کہ عنایہ کو اپنے وجود میں ایک سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہی ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عنایہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی گھبرو اور تھیکے انداز میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کی غصے کی شدت سے موڑنے لگے تھے۔ سنان نے چند سیکنڈ اس کے لیے ان غسیلی اور خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، جسے وہ اس کے غصے سے لطف اندوز ہو رہا ہو، اور پھر ایک خفیہ مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے ایک طرف ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا۔ عنایہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ابائی کو سنبھالتی اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی، لیکن سنان وہیں کھڑا دور جاتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھتا رہا، جس نے پہلی بار اس کے تکبر کو اتنے تھیکے انداز میں چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کے دل میں اب اس چیلنج کو جیتنے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ یونیورسٹی کے در و دیوار پر پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش ہمیں لگ رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں کوریڈور کی فضاؤں میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عنایہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی وہ کلاس روم سے باہر سنان جعفری کو وجود سے دور بنائے رہے، لیکن وہ ضدی امیرزادہ جیسے اس کے سائے کی طرح ہر جگہ موجود رہتا، اور جہاں سے بھی گزرتی اسے اپنے پیچھے سنان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جس نے اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی جب وہ لائبریری سے نکل رہی تھی تو راہداری کے سنسان کونے میں سنان نے ایک بار پھر نہایت ڈائی سے اس کا راستہ روکا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس اور زہریلی مسکراہٹ تھی جو عنایہ کے اندر نفرت کی آگ بھڑکا دیتی تھی۔ آپ مجھ سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کریں گی میم، یہ فاصلے اتنے ہی کم ہو جائیں گے۔ آخر کب تک آپ اس نقاب کے پیچھے چھپ کر میری نظروں سے بچنے کی کوشش کریں گی؟ سنان نے دیوار کے سہارے ٹیک لگاتے انتہائی دھیمے اور تھیکے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عنایہ کے چہرے پر جم کے رہ گئی تھی، جسے وہ اس خاموشی کو اپنی جیت سمجھ رہا ہو۔ اپنی بکواس بند کرو سنان، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے اپنی حد میں رہو، ورنہ میں واقعی پرنسپل آفس جا کر تمہاری شکایت درج کروا دوں گی، جس کے بعد تمہارے یونیورسٹی میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ عنایہ نے اپنے دانت پیستے انتہائی سرد اور غصیلی آواز میں کہا۔ اس کی مٹھیاں چادر کے اندر سختی سے بھیجی ہوئی تھی، اور اس کا دل خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آپ اب بھی اسی پرانی دھمکی پر اڑی ہوئی ہیں میم، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سنان جعفری کی کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو پانے کی ضد میں کر لوں وہ میں پا کر رہتا ہوں۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے انتہائی خود اعتمادی اور تھیکے پن سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ تکبر اب بھی برقرار تھا جو کسی بھی کمزور وجود کو جھکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عنایہ نے تپتی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف ضد اور عناد کا طوفان مچل رہا تھا، اور بغیر کوئی جواب دیے ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں سے چلا گیا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج کے دوپہر
मज़ीद तपी हुई थी और बारी थी, जैसे कुदरत भी किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रही हो। अनाया का क्लास ख़त्म होने करके जैसे ही कॉरिडोर में आई, सनान जाफरी एक बार फिर चट्टान की तरह इसका रास्ता रोके खड़ा था। इस बार इसकी आंखों में महूस शरारत नहीं थी, बल्कि एक जुनूनी तीखापन था जो इसके नाक की तकसीम के लिए हद पार करने पर तुला हुआ था। वो मुसलसल दो दिनों से इसकी बेरुखी धमकियों से जज हो चुका था, और अब वह इस अपनी शर्त को हर हाल में पूरा करना चाहता। तुम हो कौन? मेरे स्टूडेंट, अपने और मेरे दरमियान रिश्ते का तो लिहाज करो। आज फिर सनान जाफरी के रास्ते रोकना मैं बुरी तरह कर आई थी। इसका वजूद गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था और इसकी निकाब से झांकती आंखों में नफरत के अंगार दलक रहे थे। एज जस्ट अ नंबर मैम, आप एक बार आजमाएं, मैं यकीन दिलाता हूँ मायूस नहीं करूँगा। सनान के अल्फाज अभी मुँह मेरे थे जब फिजा में एक सन्नाटा हुआ जोरदार थप्पड़ गूंजा, जिसकी गूंज कॉरिडोर की खामोशी को चीरती हुई दूर तक चली गई। नायक का कामता हुआ आहत हवा में मुहतल था और सनान का चेहरा एक झटके से बाएं जाने मुड़ चुका था। इसके गोरे गाल पर उंगलियों के ठीक सुर्ख निशान सेकंड में उभरे आए थे। सनान ने धीरे से अपना सर सीधा किया। इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट अभी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी होलनाक और सद वहशत तंगी थी जिसने कॉरिडोर का दर्ज हरारत जगदम गिरा दिया था। इसकी निकाब से झांकती आंखों में अपने सर्द और जहरीली नजरें गाड़ते हुए इसने अपने गाल पर हाथ रखा, जहां थप्पड़ की तपिश अब भी महसूस हो रही थी। ट्रस्ट मी मैम, ये थप्पड़ मैं नहीं बोलूँगा, ना ही आपको बोलने दूंगा, इसने इंतहाई धीमे दबाव और जहरीले लहजे में डराते हुए कहा। इसकी आवाज़ में वो सर्द महरी थी जो किसी भी इंसान की रूह को कबूबा देने के लिए काफ़ी हो। अनाया का वजूद इस खौफनाक वार्निंग से बुरी तरह डर उठा। इसने जल्दी से रजिस्टर को सीने से लगाया और दीवानावार भागती हुई वहाँ से निकल गई। इसका दिल हल्क तक आ रहा था और गले में आंसुओं का फंदा फंस चुका था। बार बार इसकी ज़हनी अजियत और अब इस खौफनाक थप्पड़ के बाद सनान का ये भयानक रूप देख इसने कैब में बैठते ही रोते हुए अपना पक्का फैसला कर लिया कि आज के बाद कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखेगी, चाहे इसे बूझ से ही क्यों न मरना पड़े। अपने आलीशान बाथरूम के बड़े से आईने के सामने खड़ा सनान जाफरी अपने चेहरे को रगड़ रहा था, जहां अनाया के हाथ के सुर्ख निशान अब गायब थे। इसके पूरे वजूद में गुस्सा और पेशमानी का एक ऐसा तूफान बरपा था जिसने इसके हवास को मफलूज कर दिया। एक ऐसा मर्द जिसके सामने बड़े बड़े सर झुकाते थे और आज एक आम सी औरत ने सरेआम इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। इस तस्वीर के एहसास ने इसके अंदर की हैवानियत को जगा दिया था। वो गुस्से के इसी ठीके दौरे में इसने एक जोरदार मुका सामने शीशे पर दे मारा। आईना 100 टुकड़ों में तकसीम होकर फर्श पर बिखर गया और इसके हाथ के जोड़ों से खून की सुर्ख धारें बहकर सफ़ेद मार्बल को रंगने लगी। लेकिन सनान को इसके दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। वो अपने बेड पर रूम की तरफ बढ़ा और वहाँ रखी हर चीज़ को उठा उठा कर ज़मीन पर रगड़ने लगा। शीशे के गुलदान, कीमती एशिया और मेज़ पर पड़े लैपटॉप को भी इसने गुस्से में दीवार पर दे मारा। कमरा सेकंडों में किसी जंग का मंजर पेश कर रहने लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नाया, तुमने सनान जाफरी पर हाथ उठाए, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो अपने बिस्तर पर गिरते हुए पागलों की तरह घरा रहा था। इसका सांस डोंकी की तरह चल रहा था और मुठ्ठियां खून से लथपथ थी, लेकिन इसी गुस्से के समुद्र के नीचे एक और लहर मच रही थी जो उसे मजीद तड़पा रही थी। वो जितना इससे नफरत करने की कोशिश कर रहा था, इसका दिमाग इतना ही इसी लड़की की बड़ी बड़ी जादुई आंखों की तरफ खींच रहा था, जिन्होंने पहले ही नज़र में इसके वजूद में करंट दौड़ाया था। मैं क्या कर रहा हूँ? वो मेरी प्रोफेसर है और मैं इसके पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। इसने अपने दोनों हाथों से अपना सर को जकड़ लिया। इसका दिल व दिमाग इस वक्त एक होलनाक जंग में मसरूफ था। इसका दिमाग कह रहा था वह एक आम सी औरत है जिसने इसकी अना को पाश पाश किया है और इसे इसका बदला हर कीमत पर लेना चाहिए, लेकिन इसका तड़पता हुआ दिल इसके निकाब से झांकती इन पाकीज़ा आंखों का असीर हो चुका था, जो इसे एक पल के लिए भी चैन नहीं देने दे रहा था। वो इसके लिए तड़प रहा था, बस एक ऐसी तड़प जो इस अब आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की हदों को छू रही थी, लेकिन इसकी मर्दाना अना और दिमागी कशमकश इसे किसी भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। और इसने तय कर लिया था कि वो इस तजलील का हिसाब चुकता करके ही दम लेगा। रात के गहरे साए बस्ती पर पूरी तरह से फैल चुके थे और गलियों में एक खौफनाक सुनसान सा सुकून तारी था जो दिलों में अजीब सी हरसानी पैदा कर रहा था।
अनाया अपने वजूद को चादर में लिपटे इंतहाई तेज और कांपते कदमों के साथ अपने घर के तंग दरवाजे से बाहर निकली थी। इसका दिल सीने में तेज तेज चल रहा था, हल्क में खौफ का कांटा चुभ रहा था, लेकिन मजबूरी का हाथ इसके गले पर इतनी सख्ती से जमा था कि इसके पास घर में दुब कर बैठने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने कदमों की चाप को दबाते गली के मोड़ की तरफ बढ़ी, जहाँ चंद गज के फासले पर मेडिकल स्टोर की मध्यम रोशनी अंधेरे को काट रही थी। इसने बार बार अपने निकाब को ऊपर खींचा ताकि इसकी आंखों की बेचैनी बाहर के गुप अंधेरे में किसी पर यहाँ न हो सके। अभी वो गली के बिल्कुल आखिरी नुक्कड़ पर पहुंची थी कि सड़क के किनारे खामोशी से खड़ी काली शीशों वाली तेज रफ्तार गाड़ी के हेडलाइट्स ने यकदम एक जोरदार चमक के साथ अंधेरे को चाक कर दिया। गाड़ी के चारों दरवाजे बेवक्त खुले और तीन नकाबपोश हौले अंधेरे से निकलकर इसकी तरफ लपके। नायक को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिला था कि एक मजबूत फौलादी हाथ ने पीछे से इसके मुंह पर अपनी सख्ती से दबा दिया कि इसके हल्क से निकलने वाली चीख इसके अपने निकाब के कपड़े में ही गट कर रहेगी। इसने पूरी कोशिश से अपने हाथ पांव मारे, चादर को चुराने की कोशिश की, लेकिन इन वहशी हाथों ने के सामने इसका नाजुक वजूद रेत की दीवार की साबित हुआ। इसने निहायत बेदर्दी से इसे उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। फिर दरवाजे एक खौफनाक आवाज़ के साथ बंद हुआ और गाड़ी की टायरों की घिसने की तेज चुभती हुई आवाज़ के साथ रात के अंधेरे का सीना चीरती हुई गायब होगी। यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए इंतज़ार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।